ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಾಲಾ ಶುರುವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಭಯ ಬೇಡ. ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಾನು ದಿವ್ಯ ರಘುನಾಥ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. Students, today we are going to discuss 10th standard mathematics. In that, let us study the interesting unit that is used to deal with many real life situations. That is quadratic equations. Now, let's see the introduction of it and learn how to use it in real life situations. You have studied different types of polynomials. One type was the quadratic polynomial of the form ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. When we equate this polynomial to 0, we get a quadratic equation. For instance, suppose a charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and breadth of the hall? Suppose the breadth of the hall is x meters, then its length should be 2x plus 1 meters. We can depict this information pictorially like this. Now, let's see how to obtain quadratic equation from this. We know that area of the hall is equal to length into breadth meter square. Therefore, area of the hall is equal to, here the length is 2x plus 1 into breadth is x meter square. Area of the hall is 300 meter square as it is given is equal to 2x square plus x meter square. So, we can say that 2x square plus x is equal to 300. Therefore, we can rearrange this as 2x square plus x minus 300 is equal to 0. In this chapter, you will study quadratic equations and various ways of finding their roots. You will also see some applications of quadratic equations in daily life situations. Now let's learn quadratic equations in detail. What are quadratic equations? Let's answer this. A quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers, where a is not equal to 0. For example, 2x square plus x minus 300 is equal to 0 is a quadratic equation. Similarly, 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. 4x minus 3x square plus 2 is equal to 0. And 1 minus x square plus 300 is equal to 0 are also quadratic equations. In fact, any equation of the form p of x is equal to 0, where p of x is a polynomial of degree 2, is a quadratic equation. But when we write the terms of p of x in descending order of their degrees, then we get the standard form of the equation. That is, ax square plus bx
plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 is called the standard form of a quadratic equation. Let us consider a few examples to understand it briefly. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. Let's solve this. Let the number of toys produced on the day be x. Given that the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Therefore, the cost of production of each toy that day can be written as 55 minus x. So, the total cost of production that day can be written as x into 55 minus x. Therefore, x into 55 minus x is equal to 750, because given that total cost of production is equal to 750. Here, x into 55 is 55x plus x into minus x is minus x square is equal to 750. Now, shifting 750 to LHS, that is minus x square plus 55x minus 750 is equal to 0. Since we need to get the positive value to satisfy the quadratic equation, so taking minus sign as common, we get minus becomes plus x square, plus becomes minus 55x, minus becomes plus 750 is equal to 0. Therefore, the number of toys produced on that day satisfies the quadratic equation x square minus 55x plus 750 is equal to 0. Now let's check whether the following are quadratic equations. X minus 2 whole square plus 1 is equal to 2x minus 3. Let's check whether the equation is quadratic equation or not. First consider left hand side. X minus 2 whole square plus 1. Now solving this equation, that is x minus 2 whole square is of the form a minus b whole square, which is a square minus 2ab plus b square. Here a is equal to x and b is equal to 2. Replacing the values of a and b to the above identity, we get x minus 2 whole square is equal to x square minus 2 into x into 2 plus 2 square, which is equal to x square minus 4x plus 4. That is x square minus 4x plus 4 plus 1, which is equal to x square minus 4x plus 5. Therefore, x minus 2 whole square plus 1 is equal to 2x minus 3 can be rewritten as x square minus 4x plus 5 is equal to 2x minus 3. Now, shifting 2x minus 3 to left hand side, that is x square minus 4x plus 5
minus 2x plus 3 is equal to 0. Rearranging the equation, we have x square minus 4x minus 2x plus 5 plus 3 is equal to 0. Now on solving this equation, we get x square minus 4x minus 2x is minus 6x plus 5 plus 3 is 8 is equal to 0. By looking at this, we can clearly say that it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. Now let's check one more equation whether it is quadratic equation or not. X into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2. Let's check now. First consider left hand side. X into x plus 1 plus 8. On solving this equation, we get x into x is x square plus x into 1 is x plus 8. Now consider right hand side, that is x plus 2 into x minus 2. It is of the form a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Here a is x and b is 2. Replacing the values of a and b to the above identity, we get x plus 2 into x minus 2 is equal to x square minus 2 square, that is x square minus 4. Therefore, x square plus x plus 8 is equal to x square minus 4. Here, x square get cancelled, that is x plus 8 is equal to minus 4. On shifting minus 4 to left hand side, we get x plus 8 plus 4 is equal to 0. That is x plus 12 is equal to 0. By looking at this, we can clearly say that it is not of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು. ಈಗ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯೋಣ. ನೀವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ax ಘಾತ 2 ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c a 0ಗೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೂಪದ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು 0ಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಒಳಾಂಗಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 300 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಉದ್ದವು ಅಗಲದ 2ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 1 ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಮಂದಿರದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಆ ಮಂದಿರದ ಅಗಲವು x ಮೀಟರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಆಗ ಅದರ ಉದ್ದವು 2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಂದಿರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು L ಇಂಟು B ಚದುರ ಮೀಟರ್. ಮಂದಿರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದವು
2x+1 ಇಂಟು ಅಗಲವು x ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 300 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x² ಪ್ಲಸ್ x ಚದುರ ಮೀಟರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು: 2x² ಪ್ಲಸ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300 ದತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು: 2x² ಪ್ಲಸ್ x ಮೈನಸ್ 300 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಈಗ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳೆಂದರೇನು? x ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವು ax² ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ರೂಪದ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ a, b, cಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು a 0ಗೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2x² ಪ್ಲಸ್ x ಮೈನಸ್ 300 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೊಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ 2x² ಮೈನಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 4x ಮೈನಸ್ 3x² ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮತ್ತು 1 ಮೈನಸ್ x² ಪ್ಲಸ್ 300 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇವು ಸಹ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ p ಆಫ್ x ಎಂಬುದು ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ p ಆಫ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ರೂಪದ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ p ಆಫ್ x ದ ಪದಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಡಿಗ್ರಿಯ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ax² ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ a 0ಗೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಒಂದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಆಟಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 55ರಿಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು 750 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ದಿನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋಣ. ಆ ದಿನದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x ಆಗಿರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಆಟಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 55 ಮೈನಸ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಆಟಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು: ಈಕ್ವಲ್ ಟು 55 ಮೈನಸ್ x. ಆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಆಟಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಇಂಟು 55 ಮೈನಸ್ x. ಆದ್ದರಿಂದ x ಇಂಟು 55 ಮೈನಸ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 750. ಇದು ದತ್ತ. ಅಂದರೆ
ಒಟ್ಟು ಆಟಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು 750. x ಇಂಟು 55 55x ಪ್ಲಸ್ x ಇಂಟು ಮೈನಸ್ x ಘಾತ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 750 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 750 ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ x ಘಾತ 2 ಪ್ಲಸ್ 55x ಮೈನಸ್ 750 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯು ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 55x ಪ್ಲಸ್ 750 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 55x ಪ್ಲಸ್ 750 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. x ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಘಾತ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಮೈನಸ್ 3. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋಣ. ಮೊದಲು ನಾವು ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ x ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಘಾತ 2 ಪ್ಲಸ್ 1. ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದಾಗ x ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಘಾತ 2 ಇದು a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಘಾತ 2 ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ a ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಘಾತ 2. ಇಲ್ಲಿ a ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಮತ್ತು b ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗಿದೆ. ಈಗ a ಮತ್ತು b ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ x ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಘಾತ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು x ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಘಾತ 2 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 4. ಆದ್ದರಿಂದ x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 5. ಆದ್ದರಿಂದ x ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಘಾತ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಮೈನಸ್ 3. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಮೈನಸ್ 3. ಈಗ 2x ಮೈನಸ್ 3 ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 4x ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದಾಗ x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 4x ಮೈನಸ್ 2x ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ax ಘಾತ 2 ಪ್ಲಸ್ bx
ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. x ಇಂಟು x ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ n2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ 2. ಮೊದಲು ನಾವು ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ x ಇಂಟು x ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ n2. ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ x ಇಂಟು x ಮಾಡಿದಾಗ x ಘಾತ 2 ಪ್ಲಸ್ x ಇಂಟು 1 x ಪ್ಲಸ್ n2. ಈಗ ನಾವು ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ 2. ಈ ಸಮೀಕರಣವು a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ b ಘಾತ 2 ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ a ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಮತ್ತು b ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಈಗ a ಮತ್ತು b ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಘಾತ 2 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 4. ಆದ್ದರಿಂದ x ಘಾತ 2 ಪ್ಲಸ್ x ಪ್ಲಸ್ n2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಘಾತ 2 ಮೈನಸ್ 4 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ x ಘಾತ 2 ಪರಸ್ಪರ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ x ಪ್ಲಸ್ 8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4. ಈಗ ಮೈನಸ್ 4 ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ x ಪ್ಲಸ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ x ಪ್ಲಸ್ 12 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ax ಘಾತ 2 ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದತ್ತ ಸಮೀಕರಣವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರಿ TV5, ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.